بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں تحصیل مری کی ایک معروف سماجی اور سیاسی شخصیت اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی، ایک بہت تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھنے والے اور سیاسی طور پر مری کی معروف فیملی سے تعلق رکھنے والے محترم امجد ارباب عباسی صاحب کو پاکستان عوامی تحریک میں شمولیت پر صمیم قلب سے مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان عوامی تحریک جس مشن اور نظریے کو لے کے چل رہی ہے اور ظلم اور جبر کے اس نظام کو بدلنے کے لیے جس سفر پر عازم سفر ہے، اس میں ہمیں ایک بہت اچھا ہم سفر اور بہت ہی خوبصورت ساتھی ملا ہے۔ میں اس ویڈیو پیغام کے ذریعے پاکستان عوامی تحریک ڈویژن راولپنڈی کی طرف سے اور پاکستان عوامی تحریک ضلع راولپنڈی کی طرف سے امجد ارباب عباسی صاحب کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں اس عظیم سفر کا مسافر اور ہم سفر بننے پر۔ بلکہ میں یہاں پر امجد بھائی سے اسپیشلی اپنے ناظرین جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہ لازمی پوچھوں گا کہ امجد بھائی آپ کو کس بات نے، کس یعنی دعوت نے، کس نظریے نے مجبور کیا کہ آپ پاکستان عوامی تحریک کو جوائن کریں؟ Thank you so much. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین۔ یوں ہے جی، تھینک یو سو مچ، بڑی مہربانی آپ نے ڈویژن اور ڈسٹرکٹ کی طرف سے خوش آمدید کہہ کے ہمارا حوصلہ بلند کیا۔ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کس چیز نے مجبور کیا، تو یوں ہے کہ ہر انسان ایک جبلت لے کے پیدا ہوتا ہے، تو ہم نسل در نسل پولیٹکس کو اپنی جبلت میں لے کے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے کہ ہماری جبلتی مجبوری ہے کہ ہم پولیٹکس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں۔ مطلب پولیٹکس کے سے مراد اب سوال کا اگلا حصہ اور میرے جواب کا جو اصل حصہ ہے وہ یہ ہے کہ علم سیاسیات اور کار سیاسیات اور عملی سیاست کا مقصد اور مفہوم یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنے لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایجوکیشن سیکٹر میں کام کرتے ہوئے ہم نے عموماً یہ کہا، اور میں آپ کو یہاں پہ شارٹلی، چونکہ کبھی بات کا موقع نہیں ہے ناظرین کے لیے بھی اور ہمارے آپس کے لیے بھی جو مصروفیات ہیں، کہ ایک مرتبہ ہمارے ہم سفر بنے، وہ یہاں پہ راولپنڈی میں بہت اچھی ان کی رہائش اور بدوباش ہے، تو وہ سہنا میں ان کا قیام تھا اور ان کا جو خاندانی پس منظر ہے اس میں ایجوکیشن کا گزر نہیں تھا۔ میں نام نہیں لے رہا تاکہ ان کا نام لے کے تو ہم یہ نہ کریں کہ سوسائٹی میں انہیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا۔ اور انہوں نے ایک واقعہ سنایا کہ سیانا ہمارا جو مسکن ہے اس کو لوگ برج بھی کہتے ہیں اور ڈیڑھی بھی کہتے ہیں۔ فلسفہ اس کا پیچھے یہ ہے کہ جس زمانے میں وہاں پہ قلعہ کی طرح برجنما جگہیں ہوئی ہیں جہاں پہ پہرے دار ہوئے پرانے بزرگوں کے، سردار سندر خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے پہلے ان کے بعد تو ڈیوٹی اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں اس طرح کا نظام رہا، انصاف کا نظام۔ انہوں نے وہاں پہ جو سیلف گورنڈ ٹیریٹریز تھیں، ایک پیریڈ گزرا ہے ہماری تاریخ میں، اس میں ان کی جو اپنا انصاف کا طریقہ تھا تو وہ بھی رائج تھا۔ اللہ اکبر۔ تو بیسیکلی انہوں نے ہمیں یہ بات سنائی کہ جی وہ جب 5th کے اسٹوڈنٹ تھے، وہ اس لیے اسٹوڈنٹ تھے کہ والد صاحب نے انہیں کہا کہ آپ تعلیم کی طرف آئیں، اور وہ 5th کے اسٹوڈنٹ تھے تو ان کا مقابلے کا امتحان جو ہے وہ راولپنڈی میں، یہ جو 6 روڈ ہے اس کا پرانا نام کھلو خان ہے، ڈوم کھلو خان۔ تو یہاں پہ کوئی صاحب ثروت شخصیت تھے، رئیس تھے یہاں پہ، کھلو خان تھے، تو ان کے ساتھ شاید والد صاحب کا کوئی گھرانہ تھا، پیٹ کا اٹھا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ بیمار ہیں تو اس لیے نہیں کر سکتے۔ تو وہ انہوں نے ہمیں واقعہ سنایا کہ ہمیں بٹھا کر علی گڑھ تک لے آئے اور کسی لیبر ذرائع سے، اور پھر وہاں سے انہوں نے ہمیں راولپنڈی شفٹ کیا، علاج معالجہ کروایا، مقابلے کا ہمیں امتحان دیا اور میں آگے پڑھا اور آگے پڑھا تو آج میری جو سوشل لائف ہے اور جو میری اکنامک پوزیشن ہے، معاشی حالت ہے، وہ بہت بہتر ہے، بہت آسودہ ہے۔ تو بیسیکلی جبلت میں جو چیزیں ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ اپلفٹ کیسے کیا جائے اس بندہ کو۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی ہے کہ ایک چیز یہ رائج ہے کہ ڈیوائڈ اینڈ رول والا فلسفہ، کہ
लोगों को लड़ाते रहो और एक को दूसरे के खिलाफ और दूसरे को उलझे रहे और उलझन बढ़ती रहे और हम अपना काम निकालें और लोगों को एजुकेट न करो। तो जाहिर है कि हमने एजुकेशन सेक्टर में भी ये किया कि जिस तबका को हमने देखा कि ये माशरे में पिसा हुआ तबका है, तो हमने वहाँ पे उनके जहन में ये बात दिखाने की कोशिश की कि आप एजुकेशन में आके आएंगे, अपने बच्चों को तालीम और तरबियत के जेवर से आरास्ता करेंगे तो उसके नताइज यकीनन आपके हाथ में बेहतर बरामद होंगे। तो सियासत खिदमत का नाम है। सियासत किसी ऐसी चालबाजी और अटकल पंचू का अगर मैं कहूँ लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ तो बेहतर नहीं होगा, नाम नहीं है कि जो हमने रवाज दिया है। अब जहाँ तक ताल्लुक है हमारा सियासत में होना, तो हम तो सियासत में तो पहले भी थे, लेकिन मेरे बरादर करीम और आपके बरादर करीम, आपके हकीकी भाई और मेरे शरीयत के, कानून के और हर एतबार से इकराम की जगह इम्तियाज़ नदवी साहब, इन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम किया कि जनाब आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो बेसिकली जो मुतासिर बात है वो ये है कि जब तक हम अपना आप नहीं बदलते और जब तक हम अपने फिलॉसफी नहीं बदलते और जो राइज निज़ाम है उसको बदलने के लिए जब तक हम जो एनफोर्समेंट है, जो कुव्वत नाफजा है, जो कानून साजी का तरीका है, जब तक हम उसको नहीं पॉजिटिव लाइन्स पे लेके आते, उस वक्त तक जो नताइज हैं वो उस तरह आपके सामने के हालिया जो लोग उसमें है इक़्तिदार में है, इससे पहले लोग इक़्तिदार में रहे, ग्रेट ब्रिटेन में जो लोग बेहतर पोजीशन में रहे, उससे पीछे जो भी जाहिर है आज की दुनिया में एक ग्लोब में रहते हुए किसी के इत्तेहादी हैं और किसी के हम मुखालिफ भी हुए, हालांकि हम इंसान दोस्त हैं, बायसे मुमलिकत हम इंसान दोस्त हैं, बायसे मुसलमान हम इंसान दोस्त हैं और बायसे पाकिस्तानी मुआशरत हम इंसान दोस्त हैं, लेकिन जाहिर है कि चीजें मुख्तलिफ सामने आती हैं और जाहिर है कि इसके ऊपर हम अगर गुफ्तगू करेंगे जी कि हम किस तरह से अपनी जो पॉलिसी है उसको दूसरी अक़वाम तक पहुंचाएं, तो ये एक लंबी बात होती है। तो गुजारिश ये किस्सा मुख्तसर कि किस तरह हम बेहतर कर सकते हैं अपनी खिदमत के जज्बे को, किस तरह हम फ्रूटफुल कर सकते हैं, नतीजा खेज कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो वो सिर्फ ये कह लेना काफी नहीं होगा कि तकदीर के काजी का ये फतवा है, अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर्द मफाजात। अब हमें ज़ईफ़ी से उठना है। कहा तो इसमें भी ये कहा है क्या है कि जब तक आप पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे, तो आपके ऊपर से चूंटियां भी गुजरेंगी और हाथी भी गुजरेंगे। अब ये इन बिटवीन आप देख लें कि कितना फर्क आता है। तो हमें निज़ाम की तब्दीली का जो फिलॉसफी है, जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होता, जब तक इसका अंदाज, उसका तरीक तब्दील नहीं होता, उस वक्त तक आवाम के हाथ भलाई का और फलाही मुमलिकत का और फलाही रियासत का जो तस्वुर है वो पूरा नहीं हो सकता। तो अमजद भाई के खूबसूरत ख्यालात हमें सुनने का और उनसे इस्तेमाल का मौका मिला। इस मौका पर मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि इनकी शमूलियत के बैकग्राउंड में जो तकरीबन कुछ साल, 1.5 साल की मुस्तकिल मिजाजी से जो बची हुई नाज़िम तहरीक मिनाजुल कुरान तहसील मरी मोहतरम इम्तियाज़ अलवी साहब ने जो गैर मामूली एफर्ट्स मरी में किए हैं और जो तहरीक मिनाजुल कुरान के काम का जो जाल बिछाया पूरे मरी में, जो इदारों का जाल बिछाने जा रहे हैं, मैं उनको पाकिस्तान अवामी तहरीक, नवीन रावलपिंडी, पाकिस्तान अवामी तहरीक, ज़िला रावलपिंडी की तरफ से उन तमाम कामों पर भी मुबारकबाद देता हूँ। और अमजद अब्बासी साहब, अमजद अरबाब साहब की इस शमूलियत और इसके पीछे उनकी जितनी वर्किंग और कोशिश रही है, मैं इस पर उनका तहे दिल से मशकूर भी हूँ और उनको स्पेशल मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने मिशन की खिदमत का हकीकी मानों में हक अदा किया। ऐसे ही है। और फिर ये है कि ये महदूद नहीं है, मरी तो हमारी जान है और पाकिस्तान हमारी लैला है, हम इसके मजनू हैं, हमारा इश्क है हमारा मुल्क और हमारा इश्क है हमारी मिल्लत। ये काम वहाँ बहुत खूबसूरत है और जहाँ बड़ा खूबसूरत है। इसके हुस्न में इंशाल्लाह आप और सब मिलके चार चांद लगाने की कोशिश करें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।